শোনা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। Hello my friends, my dear students and all of my viewers. আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো, সেফ আছো, বাড়িতে আছো। It is very true that we have been going through a very tough time. We are all at war with pandemic COVID-19. Our schools have been closed, but what about our learning? Yes, to cater the need of the students, ABTA Nodia unit has arranged online classes. This is obviously unprecedented moment. We are not accustomed to it, but the show must go on. At least we should try to do something positive. Thank you ABTA for organizing such online classes. Today we are going to read lesson 5, Our Runaway Kite. Yes, it's a beautiful short story, a prose piece written by Lucy Maud Montgomery. Our Runaway Kite, Lucy Maud Montgomery. Before going to the text, better we should learn something about the writer, the author, Lucy Maud Montgomery. Lucy Maud Montgomery was a Canadian writer. She was born in the year 1874. I have written it on the blackboard. She wrote a series of short stories, poems, novels, but her famous work includes Anne of Green Gables, Emily of New Moon. These are two fantastic novels for children. Anne of Green Gables is a story of an orphan girl, Anne Shirley, and this novel brought her worldwide reputation. It has been filmed later on. Please, if possible, go through the movie. It's a fascinating movie. Lucy Maud Montgomery was made an officer of the Order of the British Empire in the year 1935. It is the most excellent order of the British Empire, rewarding the outstanding contribution in arts, literature, sciences and other public welfare domain. বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্টস বলো, সায়েন্স বলো, পাবলিক ওয়েলফেয়ার রিলেটেড অর্গানাইজেশনস বলো, তাদেরকে এক্সেলেন্সের জন্য এই অ্যাওয়ার্ডটা দেওয়া হয় এবং লুসি Montgomery was rewarded with this glorious, prestigious award. Okay? Before going through the text, we just hint about the theme of the short story, the basic theme, the keynote, the key idea. What the story tries to communicate with us. The theme of the story is value of human relationship, মানুষের সম্পর্কের যে গুরুত্ব, importance of. Yes, the theme is very much relevant during this pandemic lockdown period. We miss our companionship. We miss the warmth, the sensation of living together, sharing our emotions and joys with each other. The theme is very relevant today. Okay, before going to the text, let's have a quick look at the characters of the short story. The characters are Claude Leti. Who is Claude Leti? 12-year-old boy and the brother of the narrator. Philippa Leti, 11-year-old girl, sister of Claude, narrator of the story. Father,
keeper of the lighthouse. Aunt Esther, mother of Mimi and Dick, obviously aunt of Claude Litty and Philippa Litty. Mimi and Dick are the cousins of the narrator and her brother. So these are the characters here. And as I have already told, the theme, that is the value of human relationship, this theme is conveyed to us. এই থিমটা আমাদের কাছে নিয়ে আসা হয়েছে কিসের মাধ্যমে? By a fantastic, heart-touching tale of a lonely brother and a sister living in an isolated island with their father, the keeper of the big half moon island, and their aspiration for having an integrated life with their kith and kin. তাদের আত্মীয় স্বজন সবাইকে নিয়ে একসাথে থাকার যে আকুতি, তার মধ্যে দিয়েই এই থিমটাকে লেখক আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন। তাহলে আমরা প্রথমে কি দেখলাম? আমাদের আজকের লেসন টপিকটা দেখলাম, আমরা অথরের সম্পর্কে কিছু জানলাম এবং স্টোরিটা একটা নাটশেলে আমরা বুঝতে পারলাম। নাও রিড দ্য স্টোরি, ইউনিট 1. Of course, there was nobody for us to play with on the big half moon. The narrator is saying that she and her brother were the only 2 children in the big half moon island, and as there was nobody, no children, there were no children to play with them. It is an isolated island. We just had to make the most of each other, and we did. এবং তিনি বলছেন আমরা দুজনের সব থেকে যতটা সম্ভব আনন্দ করা যায় এবং আমরা সেটাই করতাম। They tried their best to get the maximum happiness, the maximum pleasure from each other. Now, you have to concentrate on the word each other. Yes, other, each other, reciprocal pronoun. What is each other? Each other is, each other means, better wipe it out, it is not necessary now. Each other, each other, another is one another. These are called reciprocal pronoun. Okay, each other যখন আমরা দুজনের মধ্যে কথা বলি, two, হ্যাঁ, we are talking between 2, and one another যখন আমরা বলি more than 2. The boys are quarreling with one another, অনেকের মধ্যে প্লুরাল, আর প্লুরাল তো অবশ্যই সবই, আর each other টা strictly 2, এটাকে একটা মিউচুয়াল রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করে রেসিপ্রোকাল প্রোনাউন বলা হয়, each other, one another. Next, we live on the big half moon island. আমরা বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডে থাকি। হোয়াট ইজ আইল্যান্ড? ইয়েস, ইউ নো, অ্যান এরিয়া অফ ল্যান্ড সারাউন্ডেড বাই ওয়াটার। We are father and Claude and I and Aunt Esther and Mimi and Dick. আমি অলরেডি তোমাকে ক্যারেক্টারসগুলো তোমাদেরকে বলে দিয়েছি, এবং উই বলতে কাদের বোঝানো হচ্ছে? এখানে লেখক বলছেন যে উই বলতে ফাদার, ক্লড, আমি, Aunt Esther, Mimi and Dick, এতজন people are there. এবং আমরা খেয়াল করছি the first person narrative is used here. Okay, so it's the author is narrating an incident. It used to be only father and Claude and I. কিন্তু আমরা এতজন কিন্তু থাকতাম না। ইনিশিয়ালি আমরা থাকতাম মেইনলি 3 জন, বাবা, ক্লড এবং আমি। It is all on the account of the kite that there are more of us. এই যে আমাদের গল্পের নাম our runaway kite, বলছে এই ঘুড়িটার জন্যই আমরা 3 জন থেকে যে আমরা 6 জন হয়ে গেলাম। There is the story. How a kite helps the long lost family members to get reunited after a long of time. Okay,
This is the story. Now the story begins. The narrator is saying that this is what I want to tell you about. এবং সেই গল্পই আমাদের অথর এখানে বলছেন যে কিভাবে একটা ঘুড়ি এই লং লস্ট ফ্যামিলি মেম্বারসের আবার এক করে দিল। Here we found the use of noun clause. Yes, I know that you are all acquainted with the clause, and it is a noun clause where what I want to tell you about acts as a complement of the be verb is. Okay? Father is the keeper of the Big Half Moon Lighthouse. What is the meaning keeper means? Keeper is caretaker. একজন ব্যক্তি whose job involves maintaining the lighthouse. যে লাইটহাউসের দেখাশোনা করেন। And so what is the meaning of lighthouse? Yes, lighthouse is a tower near seashore or coastal area with flashing lights at the top. একটা টাওয়ার যেটা কি করে লাইট দিয়ে যে লস্ট শিপস সেগুলোকে প্রপার ডিরেকশন দিতে সাহায্য করে। warn the ship to get to sail on the right direction. This is the function of the lighthouse. I am 11 years old. Narrator বলছেন তার বয়স 11। Claude is 12. Claude 12 বছর। I'll tell you to please concentrate on the screen so that the our viewers can see the what is lighthouse. Okay, I think you have watched the picture, you have gone through the picture of lighthouse and your conception will be quite clear. তাহলে আমরা এখানে পেলাম যে অথরের বয়স 11 বছর এবং তার ভাই ক্লডের বয়স 12 বছর। In winter, when the harbor is frozen over. Harbor, বন্দর. What is harbor? Harbor is a sheltered port area for loading and unloading of the vessel. জাহাজের মালপত্র নামানো হয়, তোলা হয়, picking up the passengers and dropping of the passengers. প্যাসেঞ্জাররা ওঠে নামে, এরকম অনেক বন্দর আমরা তোমরা জিওগ্রাফি ক্লাসে নাম জানো। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল ডায়মন্ড হারবার আছে, কেমন? সেই বন্দরে তারা কি করতো? তারা যখন in the winter when the harbor is frozen over, তখন সেই সমুদ্র জলটা বরফ হয়ে যেত। when the water of the sea is turned into ice, বরফ হয়ে যেত। and the no ship would sail on the ice, কোনো জাহাজ তো আর বরফের উপর দিয়ে যেতে পারে না। so their father didn't have any duty to perform over there. তাদের বাবারও আর ওখানে কোনো কাজ থাকে না। তখন তারা কি করে? We all move over to the mainland. আমরা সবাই কোথায় চলে যাই? Mainland. Yes, মূল ভূখণ্ড. What the mainland stands for? Mainland stands for a lot of people, a large number of people living together. There are schools, there are markets, there are plenty of vibrant living. The people there live a happy community life, sharing each other's joys and one another's joys and sorrows. As soon as spring comes, please underline this sentence for transformation of sentence. As soon as spring comes, back we sail to our own dear island. কিন্তু যখন আবার শীত চলে গিয়ে স্প্রিং সিজন আসতো, বসন্ত ঋতু আসতো, the ice starts melting, আমাদের বরফ যেটা হয়ে যেত ভীষণ ঠান্ডা, because Big Half Moon is a very belongs to a very cold region, ভীষণ ঠান্ডার দেশ। the ice starts melting in spring. সমুদ্রের জল যখন গলতে শুরু করছে তখন তারা আবার তাদের কতটা অ্যাটাচ যে তারা তাদের প্লেসটার সাথে, our own dear island, giving the emphasis by using our own dear island. তারা আবার তাদের প্রিয় জায়গাটাতে চলে আসে। Yes, they miss the companionship, but at the same time they lived their island. The funny part used to be that people always pitied us when the time came for us to return. The people of the mainland যারা থাকতো, they felt sorry for these two little children.
as they didn't have any companionship, any playmate in their big Half Moon Island. So they felt really very sorry when the time came that they had to return to their island. তারা ভীষণ কষ্ট পেত তাদের জন্য, এবং তারা বলতো, কি বলতো, they said, তারা বলতো, we must be so lonesome, so lonely, and they want to play with us. বলছে যে সত্যি আমাদের ভীষণ ভালো লাগতো যদি আমাদের সাথে কেউ খেলার কেউ থাকতো. It is hard to run pirate caves and things like that with only two. তোমরা কল্পনা করো, তোমরা ক্রিকেট খেলছো, তোমরা ফুটবল খেলছো, তোমরা হাইড অ্যান্ড সিক খেলছো, অনেক রকম খেলা আমরা খেলি. তোমরা বলো তো, will you enjoy playing between two? ক্রিকেট খেলা দুজন মিলে খেলছো, ফুটবল খেলা দুজন মিলে খেলছো, সেই এক্সাইটমেন্ট তোমাদের হবে? হবে না. তোমরা তো বাড়িতে বসে পড়ছো. Do not you miss your school life? মিস করছো তো? তা ঠিক সেরকম পাইরেট কেভস খেলাটাতেও খুব মজা, সেই এক্সাইটমেন্টটা আসতো. What is pirates? Pirates are the looters who operated on the sea. Pirates are the looters who operated on the sea. জাহাজকে আক্রমণ করতো লুকিয়ে থেকে, তার জিনিসপত্র, তার কার্গোগুলোকে তারা ক্যাপচার করে নিত. They are called pirates. And what is pirate caves? They perform the role of the pirates, the duo perform the role of the pirates hiding behind the shadows of the cave. গুহার অন্ধকারে আলো আধারি জায়গায় লুকিয়ে থেকে তার পাইরেট কেভ খেলতো. Obviously they didn't have that excitement. But we used to quarrel a good deal with the mainland children in winter. There is a difference. What is the difference? যে তারা যখন মেনল্যান্ডে খেলা করতো, তার বাচ্চাদের সাথে অনেক ঝগড়া করতো, প্রচুর ঝগড়া করতো. যেরকম খেলার সাথে ধুলার সম্পর্ক, খেলতে গেলে ধুলা লাগবেই, তেমনি খেলার সাথে আনন্দের সাথে যেটা রিলেটেড, ইনসেপারেবল, দ্যাট ইজ ঝগড়া, হই হট্টগোল, হই হট্টগোল যেমন রিলেটেডটা, ঠিক সেরকম তাহলে এই ঝগড়াটাকেও ভীষণ মিস করতো. ওকে, ইট অ্যাডেড এ ভ্যারাইটি অফ দেয়ার প্লেজার. So it was perhaps just as well that there were none of them on the big Half Moon. শুধুমাত্র আমাদের বিগ হাফ মুনে কেউ ছিল না. ক্লড অ্যান্ড আই নেভার কোয়ার্ল, এবং ঠিক সেই জন্যেই আমি আর ক্লড ঝগড়া করতাম না. দিস কোর ইজ মিসিং, দ্য কোর, দ্য সেন্সেশন ইজ মিসিং. Okay, যে কারণ they don't have any choice. If they quarrel with each other, then they would miss the fun of the game. To be sure, father did not seem to have any relations except us. বাবার আমাদের ছাড়া কোনো আত্মীয় ছিল না. Now look at the use of the word except. It is a preposition, that is but. কিরকম ইউজ হয়? আমরা এই বাটের ব্যবহার প্রচুর পেয়েছি. All is lost but honor. But is a conjunction. Except is also a conjunction, but it acts as a preposition, and when it acts as a preposition, it is followed by noun or pronoun. This used to puzzle Claude and me. আমাদের ভীষণ খারাপ লাগতো, আমরা ভীষণ কনফিউজ ছিলাম যে কেন আমাদের কোনো রিলেটিভস নেই, লাইক দ্য বয়েজ অফ দ্য মেনল্যান্ড. Everybody on the mainland had relations. প্রত্যেকের যেরকম রিলেশনস আছে. Why hadn't we? আমাদের কেন নেই? Was it because we lived on an island? আমাদের কোনো রিলেশন নেই বিকজ অফ জিওগ্রাফিক্যাল ইম্পেডিমেন্টস, জিওগ্রাফিক্যাল ব্যারিয়ার, যে আমরা একটা আইসোলেটেড আইল্যান্ডে থাকি, তাই তাদের একটা ইনকনভেনিয়েন্স হয়, তারা আসতে পারে না, এই কারণে তারা যেতে পারে না. What is the reason? But we should point out two grammatical items here, because you will find these grammatical activities later on in this unit also. The why hadn't we? This particular, please underline the line, why hadn't we? Why hadn't we? আমরা যদি প্রশ্নটা করি কেন আমাদের নেই, আমাদেরকে একটা কিছু বলতে হবে. আমরা সিম্পলি ইয়েস অর নো তে এটাকে আনসার করতে পারবো না. তাহলে যে কোয়েশ্চেনগুলোকে আমাকে কিছু ইনফরমেশন দিতে হবে, সেই কোয়েশ্চেনকে বলা হয় হচ্ছে ইনফরমেশন কোয়েশ্চেন. যে কোয়েশ্চেনকে আমাকে কিছু এক্সট্রা বলতে হবে, কিছু এক্সপ্লেইন করতে হবে, কিছু ইনফরমেশন দিতে হবে, তাকে বলা হয় হচ্ছে ইনফরমেশন কোয়েশ্চেন. ওকে, সাধারণত begins with WH family.
পারে, হয় ইয়েস অথবা নো। তাহলে এগুলোকে বলা হয় হচ্ছে সিম্পল, এগুলোকে বলা হয় সিম্পল কোয়েশ্চেন, যেগুলো WH ফ্যামিলি বাদ দিয়ে অন্য কিছু দিয়ে অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে শুরু হয় বা যেভাবেই শুরু হোক, যেমন এখানে বি ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে, সেগুলোকে বলা হয় হচ্ছে সিম্পল কোশ্চেন। তাহলে ইন্টারোগেশন, ইনফরমেশন কোশ্চেন আর সিম্পল কোশ্চেন, এই দুটোর উপরে আমরা এক্সারসাইজ এই লেসনের শেষে পাবো। এখানে ইউজ টু ব্যবহার করা হয়েছে, প্যাসেজটি অনেকবার আমরা ব্যবহার পেয়েছি, যে সেটা হচ্ছে একটা গ্রামাটিক্যালে আমরা যদি বলে নি কি কি ব্যবহার পেয়েছি, তাহলে আমরা একটা ব্যবহার পেয়েছি, সেটা হচ্ছে ইউজ টু। দেখো অনেকবার পেয়েছি আমরা ইউজ টু। এটা একটা কি ডিনোট করে? এটা একটা পাস্ট হ্যাবিট ডিনোট করে। এটাকে কি ডিনোট করে? একটা পাস্ট হ্যাবিট ডিনোট করে। কেমন? ইউজ টু, এটা আমরা বহুবার পেয়েছি। এখানে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স পেয়েছি উইথ নাউন ক্লজ, অনেক সেন্টেন্স এখানে আছে উইথ নাউন ক্লজ পেয়েছি, এই গ্রামাটিক্যাল এই আইটেমগুলো পেয়েছি। তারপরে আমরা গ্রামারে যখন করাবো ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স আমরা করাবো। ওকে, এবার দেখো, we thought it would be so jolly to have an uncle and aunt and some cousins. They have become excited even imagining how happy they would have been if they had their own relations, their own cousins. সেটা তারা কল্পনা করেও তারা খুব মজা পাচ্ছে। বলছে we thought it would be so jolly, so happy, so elated we will be to have an uncle and aunt and some other cousins. কাজিনস তোমরা জানো, মামাতো, পিস্ততো, খুড়তো ভাই বোনকে বলা হয়। Once we asked father about it, এই সম্পর্কে বাবাকে জিজ্ঞাসাও করেছিলাম, why we didn't have any relation, but he looked so sorrowful that we wished we had. কিন্তু তিনি এত স্যাড হয়ে গেছিলেন, তিনি এত কষ্ট পেয়েছিলেন, আমাদের মনে হয়েছিল আমরা না জিজ্ঞাসা করলে it would be better not to ask him the question. He said it was all his fault. Claude and I didn't understand what he meant. তিনি বলেছিলেন সমস্ত দোষ, entire responsibility was on his, তারই দোষে আজকে তাদের কোনো রিলেশনস নেই। কিন্তু তারা এত ছোট, তারা এই সিগনিফিকেন্সটা বুঝতে পারেনি। ওকে, তা আমরা ফার্স্ট ইউনিট পড়াটা কমপ্লিট করলাম। আমরা এখানে স্পেশাল পয়েন্ট, গ্রামাটিক্যাল টাচগুলো দেখেছি। এবার আমরা দেখো দুটো কোয়েশ্চেন করি, যদি দেখো তোমরা নিশ্চয়ই পারবে। যেমন হু ইজ দ্য কিপার অফ দ্য লাইট হাউস? হু ইজ দ্য কিপার অফ দ্য লাইট? ইয়েস ইয়েস ইয়েস, দ্য ফাদার ইজ দ্য কিপার অফ দ্য লাইট হাউস। Why did the family move to mainland? The family moved to mainland in winter when the water turns into ice. তাই না? যখন সমুদ্রের জল বরফ হতে শুরু করে, his father did not have any duty to do, so they moved to mainland. ওকে, এরকম টাইপের কোশ্চেন বা দেখো মাল্টিপল চয়েস অফ কোশ্চেনস আছে, তোমরা এগুলো আশা করি পারবে। কমপ্লিট ইনফরমেশন আছে, এটাও আশা করি পারবে। নেম অফ দ্য আইল্যান্ড, দ্য বিগ হাফ মুন আইল্যান্ড, এজ অফ ক্লড তোমরা পারবে। দ্য গেম প্লেড বাই ক্লড অ্যান্ড দ্য ন্যারেটর, অবভিয়াসলি পাইরেট কেভস তোমরা পারবে। ওকে, ট্রু ফলস তো পারবে। Now come to the point, Unit 2. Before going to Unit 2, just have a quick look on what we have gone through Unit 1. Please concentrate on the screen. Unit 1 এ আমরা কি কি পেলাম আমরা জাস্ট দেখে নিই একবার। Unit 1 এ আমরা পেলাম যে Unit 1 এ পয়েন্টে দেখো একটা পেয়েছি, their lonely life of a brother and a sister in a big half moon island, their aspiration for an integrated life, a happy life, okay, like this. And once again দেখো আমরা কি পাচ্ছি, আমরা পাচ্ছি the lonely life of a brother and a sister living with their father, living in an isolated island. Number 2, their life in the mainland. And what does the mainland stand for? The mainland is community life, sharing joys and sorrows with one another, something that the siblings aspire for. And number 3, the eagerness of the siblings to live with a happy and integrated life with their kith and kin. এই তিনটে পয়েন্ট কিন্তু আমরা ফার্স্ট ইউনিটে পড়েছি। ওকে, নাও কাম টু, আমরা কোয়েশ্চেন অ্যানালিসিস করেছি, গ্রামার পার্ট করেছি। নাও কাম টু ইউনিট 2. We should read fast, time is flying. Just Unit 2. It is always lovely on the big half moon in summer. Even the scenic beauty in summer, আমরা উইন্টারের একটা ছবি পেয়েছি।
স্প্রিং এর একটা ছবি পেয়েছি, এবার একটা সামার সিজন। কেমন দেখো, মানুষের জীবনের সাথে কিন্তু ঋতুগুলো ভীষণভাবে সম্পর্কযুক্ত। ঋতু অনুযায়ী কিন্তু আমাদের মন রিয়্যাক্ট করে। তা যখন সামার এবং কোল্ড রিজিয়নে, সামার ইজ ফ্যাসিনেটিং। ওকে, বলছে যে সামারে আমরা কি পেয়েছি, যে ভীষণ বিউটিফুল। The island is very beautiful. The scenic beauty is just awesome. When it is fine, the harbor is blue and calm. যখন এরকম সুন্দর ওয়েদার থাকে তখন আমাদের হারবার, সমুদ্রের জল একেবারে নীল এবং শান্ত, কাম, একদম শান্ত, with little wind and ripples. What is ripples? এখানে আমরা একটা নতুন শব্দ, ভালো একটা শব্দ পেলাম, that is, এটা হচ্ছে, দেখো, what is we means, that is ripples. Ripples হচ্ছে PLES, short waves. Ripples means short waves. Due to কিসের জন্য short waves হয়? Slight breeze. খুব হালকা বাতাসে যে ছোট্ট ছোট্ট ঢেউগুলো ওঠে, that is called ripples. Every summer we had some hobby. আমাদের সামার ভ্যাকেশনে we have enough time to pursue our hobby. What is hobby? Yes, you all know very much that the things, the activities we prefer to do in our leisure period, not to pass the time, rather fill the time. সময়টাকে একটা কোয়ালিটেটিভ engagement, there's drawing, singing, reading storybooks, watching televisions. Okay, and they have the hobby. What is the hobby? What is their hobby? The last summer, before Dick and Mimi came, we were crazy about kites. Crazy, almost mad. তারা সেই লাস্ট সামার, গত সামারে যখন মিমি ডিকরা আসার আগে আমরা পুরো প্রায় উন্মাদ, অলমোস্ট ম্যাড, আমরা টোটালি অ্যাবজর্বড ছিলাম। কিসের জন্য? অ্যাবাউট কাইটস। আমরা ঘুড়ি নিয়ে অ্যাবজর্ব ছিলাম। A boy on the mainland showed Claude how to make them. মেইনল্যান্ডে যখন আমরা উইন্টারে গেছিলাম তখন ওখানকার একটা ছেলে তাদেরকে দেখিয়েছিল কিভাবে তৈরি করতে হয়। Back on the island we made plenty of kites. তোমরা যখন স্কুলে কিছু শেখো, বাড়িতে গিয়ে এই অ্যাক্টিভিটিস গুলো তোমরা খুব ভালো করো, ফুল বানিয়ে আনো, খুব সুন্দর করো। এবার দেখো, বলছে যে আমরা বাড়িতে ফিরে প্রচুর plenty of it, great in number, অনেক ঘুড়ি বানিয়েছিলাম। Claude would go around to the other side of the island and we would play shipwrecked mariners signaling to each other with kites. ক্লড অন্যদিকে চলে যেত এবং আমি ঘুড়ি দিয়ে একে অপরকে কি করতাম? shipwrecked mariners. shipwrecked এই শব্দটা, যেহেতু তারা সমুদ্রের কাছে থাকতো, তারা সমুদ্রের কিছু কিছু জিনিসের সাথে ভীষণভাবে accustomed ছিল। shipwrecked মানে ruin or destruction of a ship caused by tempest or other faulty function of the ship, maybe যে হয়তো সমুদ্র ঝড়ে পড়ে সমুদ্রে জাহাজটা ডুবে গেল, shipwrecked হয়ে গেল, এবং mariners হচ্ছে sailors. ওকে, তারা কি খেলতো? shipwrecked mariners. দেখো, এখানে আমরা একটা কথা বলতে পারি, the lighthouse with its flashing lights gives direction or guide to the lost ships. Similarly, the duo adapted this idea. Okay, and they used their kites with the same format, the same way, to provide signals to the lost mariners. Okay, এখানে আমরা এই ইউজটা করতে পারি। We had a kite that was big and covered with lovely red paper. পার্টিকুলার সেই কাইটের বর্ণনায় আসছে। একটা ঘুড়ি তারা বানিয়েছিল with all their hearts content, ভালোবাসা দিয়ে, তাদের with all creative power, creative energy, ভালোবাসা দিয়ে তারা একটা ঘুড়ি বানিয়েছিল। তারা কিভাবে ডেকোরেট করেছিল? যেভাবে আমরা বার্থডে কেক ডেকোরেট করি, বার্থডে ট্রি ডেকোরেট করি, বার্থডে ক্রিসমাস ট্রি ডেকোরেট করি, with pasted gold tinsel, যেমন জানো, যেমন স্টার, চুমকি, শাইনি মেটাল স্ট্র্যাপ যেগুলোকে বলা হয়, যেগুলো দিয়ে আমরা ডেকোরেট করি, and written our names full on it. পুরো নামটা ওখানে ঘুড়িটা তৈরি করে লিখে দিয়েছিলাম, যে ক্লড লিটি অ্যান্ড ফিলিপা লিটি, বিগ হাফ মুন লাইট হাউস। একটা কথা আছে না, ভালো আছি, ভালো থেকো, আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো। ইয়েস, তোমরা জানো গানটা। ইয়েস, ইউ অল স্টার্টেড হামিং দ্য টিউন, I guess so, বিকজ আমরা আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখি। Who is the peon? কে ক্যারি করছে? Who is the postman? Yes, the kite is at the postman. এখানে সেই সংবাদটা পৌঁছে নিয়ে যাবে, যেটা আমরা পরের অধ্যায়ে দেখব। দেখো, one day there was a grand wind for kite flying. ভীষণ ভালো বাতাস বইছে, very favorable weather for kite flying.
ঘুড়ি ওড়াতে গেলে একটা বাতাসের দরকার লাগে, এবং তোমরা জানো যারা ঘুড়ি ওড়াও তোমরা এটা ভালো করে বুঝতে পারছো। আই এম নট শিওর হাউ ইট হ্যাপেন, কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না কি করে ঘটলো। বাট as I was bringing the kite from the house, যখন ঘুড়িটাকে আমি বাড়ি থেকে নিয়ে আসছিলাম, I tripped and fell over the rocks. I stumbled down. আমি হোঁচট খেলাম কিভাবে। The concentration was on obviously on how to fly the kite, তাই না? কত তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘুড়িটা ওড়াবো। So the narrator just lose her control over her feet এবং slipped, এবং সে পড়ে গেছিল। My elbow went clear through the kite, এবং আমার কুনুইটা একদম সোজা আমার প্রিয় ঘুড়িটা ভেদ করে একটা গর্ত করে দিল। We had to hurry to fix the kite if we wanted to send it up before the wind failed. আমাদেরকে তাড়াতাড়ি করতেই হবে, নাহলে যে কোনো মুহূর্তে the wind stopped blowing in such pleasant manner. এত সুন্দর বাতাস যে কোনো সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। We rushed into the lighthouse to get some paper. আমরা দৌড়ে গেলাম, ছুটতে গেলাম কিছু কাগজ নিয়ে, because there were no shops. যে গেলাম, পয়সা দিলাম, কিনলাম, চলে এলাম। This opportunity is not for them. এই সুযোগটা তাদের ছিল না। We knew there was no more red paper. আমরা জানতাম লাল কাগজ নেই। We took the first thing that came handy, যেটা হাতের কাছে পেলাম সেটাই নিলাম। An old letter lying on the bookcase in the sitting room. একটা পুরনো চিঠি পেয়েছিলাম, যেটা bookcase বই রাখার জায়গায় ছিল, শোয়ার ঘরে, বসার ঘরে, সিটিং রুম, হ্যাঁ, সেখানে গিয়ে ওটা নিয়ে নিলাম। We patched the kite up with the letter, a sheet on each side, and dried it by the fair. এবং চিঠিটা কিছু না দেখে in a hurry, আমরা ভীষণ তাড়া ছিল, দেখলামই না, ওটাকে প্যাচ করলাম, রিপেয়ার করলাম by adding glue to it and just paste it. এবং সেই ছেঁড়া জায়গাটায় কোনো রকমের পেস্ট করলাম, আগুনে শুকালাম, বেরিয়ে গেলাম। We started out, we began to fly our kite. And up went the kite like a bird. Here this sentence is very important. Okay? যে এবং এই ঘুড়িটা কি বাতাসটা তো ছিলই, এবং এর জন্য কিভাবে উঠলো? Like a bird. কিভাবে উঠে গেল? Like a bird. এটা হচ্ছে একটা ফিগার অফ স্পিচ, যার নাম হচ্ছে simile. What is simile? It is an explicit comparison. What is it? Comparison. Explicit কেন? এখন দেখলেই বুঝতে পারবো কেন explicit। কিছু কানেক্টার্স আছে, দেখো, লাইক, অ্যাজ, এই দুটো শব্দ আমরা পাবো। যেমন অ্যাজ রেড, অ্যাজ রোজ, গোলাপের মতো লাল। এই লাল রংটা কার মতো, কার সাথে তুলনা করা হয়েছে? গোলাপের লাল রঙের সাথে। এবং তুলনাটা এক্সপ্রেসিভ, একদম চোখের সামনে আছে, কার মাধ্যমে? ইউজ অফ দিস কানেক্টার্স। ওকে, তাহলে এখানে ঘুড়িটাকে কার সাথে তুলনা করা হয়েছে? ঘুড়িটাকে তুলনা করা হয়েছে, কাইটটাকে তুলনা করা হয়েছে কার সাথে? বার্ডের সাথে। It is the use of simile. The wind was glorious and it showed, বাতাস ভীষণ ভালো ছিল। Rose, that is, rose মানে showed মানে হচ্ছে rose, it was rising higher and higher, উপরের দিকে, তত্তর করে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছিল। All at once, snap. What is snap? Yes, তোমরা অলরেডি এই শব্দগুলো পেয়েছো, জেনেছো। তোমরা our runner kite, my own true family, হ্যাঁ, টেড হিউজেসের my own true family তে একটা শব্দ পেয়েছিলে, that is cackle. পেয়েছিলে তো একটা? এই শব্দগুলোকে বলা হয় হচ্ছে onomatopoeic words। এগুলোকে বলা হয় হচ্ছে onomatopoeic words। এরকম হচ্ছে টিকটক, এই যে কথাটা বললাম, সাথে সাথে তুমি কি বুঝে যাবে? ঘড়ির আওয়াজ, তাই তো? ঠিক সেরকমই স্ন্যাপ হচ্ছে একটা সাডেন শার্প ক্র্যাকিং সাউন্ড। হঠাৎ করে দা রোপ ব্রোক উইথ এ স্ন্যাপ, হট করে যে দড়িটা ছিঁড়ে যাওয়ার যে আওয়াজ। অথবা যে আমরা বলি টিকটক কিন্তু গেমের কথা বলছি না, আমি টিকটক ঘড়ির আওয়াজের কথা বলছি। সো হোয়াট ইজ onomatopoeic words? Onomatopoeic words is the words that evoke the sense of the thing that it refer to. টিকটক বললেই তোমরা বুঝে যাবে, yes, ঘড়ি। আমাকেও ঘড়ি জানান দিচ্ছে, but we have one more unit to read, please be patient. Okay, এবং ঘড়িটা ছিঁড়ে গেল। And there was Claude standing with a bit of cord in his hand.
লুকিং ফুলিশ, এবং ক্লড বেচারা একটু তার হাতে নিয়ে লুকিং স্টুপিড। কেন তাকে ফুলিশ লাগছে? অল এক্সাইটমেন্ট ওয়াজ ভ্যানিশড। এত যে তাদের প্রিপারেশন সব কিছু যেন হারিয়ে গেল কোথায়? ফর দ্য আনএক্সপেক্টেড রানিং অ্যাওয়ে অফ দ্য কাইট। আওয়ার কাইট হ্যাড সেলড অ্যাওয়ে ওভার টু দ্য মেইনল্যান্ড। আমাদের এই প্রিয় ঘুড়িটা আমরা দেখলাম চোখের সামনে মেইনল্যান্ডের উপর দিয়ে কোথায় যেন উড়ে গেল। তাহলে আমরা এখানে অনোমাটোপয়েক ওয়ার্ড পেয়েছি, তাই তো? এবার দেখো এখানে কি কি প্রশ্ন আসতে পারে একটু বলি, তোমরা উত্তর দেবে। হোয়াট ওয়াজ দেয়ার হবি ইন সামার? তোমরা জানো, এর উত্তর আমি বলবো না। হাউ ডিড দে ডেকোরেট দ্য কাইট? তারা ঘুড়িটাকে কিভাবে সাজিয়েছিল? ওকে, আমি যদি বলি ট্রু ফলস বলো। দ্য ওয়েদার ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক ইন স্প্রিং। ওয়েদার ইট উড বি ট্রু অর ফলস, ইউ বেটার নো। ওকে, let's come to unit. So once again, before going to unit 3, once again have a look on the computer screen the main points of unit 2. Main points of unit 2 দেখো আমি একটু বলে দিই কি কি পেলাম। সিনিক বিউটি অফ দ্য বিগ হাপুন আইল্যান্ড তোমাদের বলেছি। হবি অফ দ্য সিবলিংস, তাদের হবিটা কি ছিল? দেয়ার অ্যাবজর্পশন ইন মেকিং কাইটস অ্যান্ড প্লেইং ভেরিয়াস গেমস উইথ দেম। 3 নম্বর, নারেটিং দ্য আনএক্সপেক্টেড ইনসিডেন্ট অফ রানিং অ্যাওয়ে অফ দ্য কাইট। হঠাৎ করে ঘুড়িটা উড়ে যাওয়ার গল্প আমরা ইউনিট 2 তে পেলাম। নাও কাম টু দ্য ফাইনাল ইউনিট। ইয়েস, টাইম ইজ শর্ট। ওকে, ইউনিট 3 এর প্রথমে দুটো সুন্দর শব্দ আছে। এ মান্থ লেটার, a letter came for father. Now fine, just concentrate on the 2 words. আমি জানি তোমরা জানো, তাও একটু তোমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি, কেমন? বিকজ হিউম্যান মাইন্ড ইজ ভোলাটাইল। লেটার, LATER, লেটার মানে হচ্ছে আফটার অ্যাপয়েন্টেড টাইম, একটা কোনো সময়ের পরে বোঝাচ্ছে, টাইম বোঝার। আর তুমি তো জানো লেটার, LETTER, লেটার হচ্ছে চিঠি। এই যে LETTER, এই লেটার হচ্ছে চিঠি, কেমন? তাহলে দেখো এর স্পেলিং, এই স্পেলিংগুলো ডিফারেন্ট, স্লাইটলি ডিফারেন্ট বলতে পারো। প্রোনাউন্সিয়েশনও অলমোস্ট সেম। মিনিং কিন্তু মানেটা একদম কি ডিফারেন্ট। তাহলে স্পেলিংটা খানিকটা ডিফারেন্ট, প্রোনাউন্সিয়েশন অলমোস্ট সেম, আর মিনিং হচ্ছে টোটালি ডিফারেন্ট। এই ক্রাইটেরিয়াগুলো যার থাকবে তাকে আমরা বলবো হোমোফোন, কেমন? এখানে আর একটু বলে রাখি, হোমোফোনের সাথে হোমোনিমের একটা সম্পর্ক আছে। হোমোফোনের সাথে আমরা গুলিয়ে ফেলি ভীষণ, সেটা হচ্ছে হোমোফোনের সাথে কার সম্পর্ক আছে? হোমোনিম। হোমোনিমে ব্যাপারটা হচ্ছে স্পেলিং, আর যেহেতু স্পেলিং এক প্রোনাউন্সিয়েশন এই দুটো একদম সেম হবে, একদম সেম। মিনিংটা ডিফারেন্ট হবে। কেমন? এক্সাম্পল দিই, হোমোফোনের একটা এক্সাম্পল দিই। কি এক্সাম্পল দিতে পারি? হোমোফোনের এক্সাম্পল হচ্ছে দেখো, হোমোনিমের এক্সাম্পল হচ্ছে দেখো ফেয়ার, FAIR, যেমন ফেয়ার কমপ্লেকশন, খুব ফর্সা একটা রঙের কথা বলা হচ্ছে। আবার ফেয়ার, ইয়েস, উই আর ভেরি মাচ মিসিং দ্যাট ইজ বুক ফেয়ার, মেলা। বোঝা গেছে? তাহলে দেখো স্পেলিং এক, প্রোনাউন্সিয়েশন এক, কিন্তু মানেগুলো কিন্তু আলাদা, দ্যাট ইজ কল্ড হোমোনিম। ওকে, তাহলে 1 মাস পরে একটা চিঠি এসেছিল। আফটার হি ফিনিশ রিডিং ইট হিজ আইজ লুকড অ্যাজ ইফ হি হ্যাড বিন ক্রাইং। কিন্তু চিঠিটা পড়ার পরে তার চোখ দুটোকে দেখে মনে হলো সে যেন কাঁদছে। কে? তাদের বাবা। ডু ইউ ওয়ান্ট টু নো হোয়াট বিকেম অফ ইউর কাইট? তোমরা কি জানতে চাও তোমরা যে ঘুড়িটা উড়িয়েছিলে তার কি হলো? He said,
Then he sat down beside us and told us the whole story. এবং বসে সেই গল্পটা, the revelation of the story, সেটা তার তিনি বললেন। Father had a brother and a sister. He had quarreled with his brother and left home. সে তার একটা ভাই ছিল, বোন ছিল, কিন্তু তার খুব ঝগড়া হয়েছিল ভাইদের সাথে, পার্ট অফ লাইফ, হিউম্যান লাইফ। এবং রাগে সে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। How sad. Years after war, অনেক বছর পরে he felt sorry. তার মনে খুব অনুশোচনা হলো যে কি করলাম, ইট ওয়াজ হিজ ফল্ট, আমরা আগেই পেয়েছি। অ্যান্ড when he went back, যখন তিনি ফিরে এলেন, he found his brother had died and he couldn't find his sister. তার ভাই মারা গেছে এবং তার বোনকে সে আর খুঁজে পায়নি। হ্যাঁ, তাই এই স্টোরিটা সে বললো যে তার বাবা বললেন যে আমারই দোষ ছিল, ঝগড়া করে বেরিয়ে গেছিলাম। এখানে আমরা একটা জিনিস যেটা আসে তোমাদের গ্রামারে, সেটাও একটু পাই, সেটা হচ্ছে ফ্রেজাল ভার্ব, গ্রুপ ভার্ব, তাই তো? এখানে একটা গ্রুপ ভার্ব আমি আনতে পারি। গ্রুপ ভার্ব হচ্ছে কোয়ারেন্ট। যেমন আমরা বলি দ্য বয়েজ আর কোয়ারলিং। কোয়ারলিং যদি আমি একটার মধ্যে ফ্রেজাল ভার্ব দিতে পারি, তাহলে আমি কি লিখতে পারি? দ্য বয়েজ আর ফলিং আউট। তাহলে ফ্রেজাল ভার্বটা হচ্ছে কি? ফল আউট। ফল আউট মানে ঝগড়া করা। এটা একটা ফ্রেজাল ভার্বের ব্যবহার আমরা পেয়েছি, যেটা তোমাদের গ্রামারে থাকে। The letter father had just received was from his sister. তার বোনের কাছ থেকে, সে হারিয়ে যাওয়া বোনের কাছ থেকে। দেখো এটা একটা স্টক থিম, হিন্দি সিনেমায় প্রচুর আছে। কুম্ভ মেলা, আমরা মজাও করি, কুম্ভ মেলায় ভাই হারিয়ে গেছিল, এরকম একটা ব্যাপার। তা যাই হোক, এখানে মজা না, একটা সিরিয়াস ইস্যু, যে সেখানে তার বোন সেই চিঠিটা পেয়েছে। এবং কি করে পেয়েছে? Aunt Esther, mother of Dick and Mimi, she was a widow who lived hundreds of miles inland. Inland, এখানে একটা খুব সুন্দর শব্দ। Inland হচ্ছে very interior, a place very interior of the country. A place very inland হচ্ছে, inland হচ্ছে a place very interior of the country, খুব রিমোট পার্ট। হ্যাঁ, ইন্টেরিয়র মানে খুব ভেতরে। হ্যাঁ, এবং তারা সেই ভীষণ ভেতরে, মেনল্যান্ডের ভীষণ ভেতরে থাকতো। এবং সেইখানে সেই ঘুড়িটা আসে। ওয়ান ডে when Dick and Mimi were out in the woods, একদিন মিমি অ্যান্ড ডিক তারা জঙ্গলে গেছিল। উডস, হোয়াট ইজ উডস? ইয়েস, উডস তোমরা জানো জঙ্গল, কিন্তু এখানে ফরেস্টের সাথে উডসের একটা পার্থক্য আছে। An area of land, woods হচ্ছে an area of land smaller than forest covered with green trees. কেমন? এটা আমি লিখলাম না। উডস আর ফরেস্টের মধ্যে পার্থক্য কি? ফরেস্টের একটা বিশাল ভাস্ট এরিয়া আছে, কিন্তু উডস একটা ছোট জায়গার মধ্যে অনেকগুলো গাছ থাকতে পারে। The concentration is on the trees in woods. Okay, and in forest the concentration is on the area and the trees also. এবার দেখো, তাহলে সেই অরণ্যে জঙ্গলে গেছিল and they discovered the kite on the top of a tree. এবং তারা দেখলো একটা গাছের উপরে একটা ঘুড়ি ঝুলছে and carried it home. Obviously একটা ঘুড়ি দেখলে তারা বাড়িতেই নিয়ে এসেছে। When their mother saw the kite packed with the letter, she turned pale. যখন সে দেখলো, তার মা যখন দেখলো এই ঘুড়িটা এবং এই অ্যাড্রেসটা, she turned pale, underline, why pale? কেন pale? কেন? তাই না? তাহলে কেন পেল, কেন কালারলেস, কেন শুকিয়ে গেল? কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে there is no unmixed happiness or unmixed joy. Absolute happiness, absolute joy, এই ব্যাপারটা কিন্তু এক্সিস্ট করে। কারণ আমরা জানি একটা লাইন, our sweetest song are those that tell us that. এই লাইনটা কিন্তু আমরা জানি, very rhythmical লাইন। কিন্তু দেখো এই যে she was extremely happy, extremely elated, fine, but the realization that so many years have passed, she didn't have any connection, her dear brother and his children. এতটা দিন নষ্ট হয়ে গেল জীবন থেকে যে তাদের দুজনের মধ্যে কোনো যোগাযোগ ছিল না। এটা তাকে কোথাও একটু
কষ্ট দিয়েছে, সো পেন। It was a very letter she had once written to her brother. এটা হচ্ছে সেই চিঠি যেটা তার ভাইকে সে লিখেছিল। ফিলিপা was her mother's name and Claude was her father's name. এবং দেখো যেরকম ইংরেজিতে এটা হয়, রিচার্ড দ্য সেকেন্ড, থার্ড, রিচার্ড দ্য ফোর্থ, রিচার্ড দ্য ফিফথ, এই নামটা থেকে থাকে, কিন্তু পরপর পরপর বংশ পরম্পরা 3, 4, 5 এরকম ভাবে জেনারেশন চলতে থাকে। ঠিক সেরকম তার মায়ের নাম ছিল, ওকে, আন্ট এস্থার, এবং ফাদারের মায়ের নাম ছিল এবং বাবার নাম ছিল মাদার্স নেম, এবং ফিলিপা হচ্ছে তার মায়ের নাম ছিল, অর্থাৎ তাদের গ্র্যান্ড প্যারেন্টস, এবং ক্লড ছিল তাদের বাবার নাম। কেমন? গ্র্যান্ড প্যারেন্টস অফ যে আমাদের ন্যারেটর তাদের, অ্যান্ড মিমি ডিক অলসো। শি নিউ হু উই মাস্ট বি। যেটা পড়েই তিনি আন্ট এস্থার বুঝে গেছে যে আমরা কারা। সো she sat down and wrote to Big Half Moon and father received her letter. তিনি তখনই একটা চিঠি লিখলেন, চিঠিটা চলে এলো তার বাবার কাছে। What happened? Yes, next day father went and brought Aunt Esther and Dick and Mimi with him. বাবা চলে গেলেন একদম, এবং Aunt Esther, Mimi, Dickকে নিয়ে চলে এলেন। They have been here ever since. তখন থেকেই তারা আমাদের সাথে আছে। ওই যে প্রথমে 6 জনের নাম দিয়েছিল। Aunt Esther is a dear and Dick and Mimi are 2 jolly forwards. এবং আমরা সকলে, ডিক, মিমি, তারা তো আনন্দ, আমরা we are extremely happy. Jolly means, but the best of it all is that we have relations now. এই হ্যাপিনেসের বিয়ন্ডে কি আছে? The sense of having, the sense of togetherness, and this is the message. This is the value of human relationship. Okay, this is not merely a story of family get together or family reunion. Rather, it is human eternal aspiration for having a close-knit family. এখানে আমি একটা কনটেক্সচুয়ালাইজেশন ঘটাতে পারি। দেখো আজকের যুগে সব জয়েন্ট ফ্যামিলিগুলো ভাঙতে 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 নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, যেখানে বাবা মা এবং একটা বাচ্চা থাকে। আমরা কল্পনা করে দেখতে পারি যে বাবা মা যখন কাজে চলে যায় বাচ্চাটা কিভাবে ফিল করে, কি ভীষণভাবে সে তার ওয়ার্মথ অফ ফ্যামিলি মেম্বার্স, ভাই বোনকে সে মিস করে, তার জন্য সে ভিডিও গেম খেলে, এই কম্পিউটারে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আমাদের এখন ভাবতে হবে এই পোস্টটা পড়ার পরে। শুধুমাত্র তাহলে এটা একটা ফ্যামিলি রিউনিয়নের গল্প থাকলো না, এটা অবশ্যই একটা বিশাল একটা কমিউনিটি লিভিং, যেখানে আমরা শেয়ারিং উইথ ওয়ান অ্যানাদার জয়েস সরোস একসাথে মিলেমিশে থাকি। উই শুড লেসন। তো আমাদের পড়ানোটা হয়ে গেল, এর আরো গ্রামার ছিল, আমরা নেক্সট ক্লাসে পসিবল হলে করব অবশ্যই। সো লেটস কল ইট এ ডে, বাট বিফোর going, okay, we have few minutes, so we discuss some questions better. What did father find when he went back home years afterward? এই যে প্রশ্নটা, তার বাবা কি দেখলো, তার বাবা কি দেখলো বাড়িতে গিয়ে, তোমরা নিশ্চয়ই আনসারটা করতে পারবে। His brother had died and he did not made any contact with his sister. Where did Aunt Esther live? তোমরা এটাও পারবে, Aunt Esther live in the inland. What is inland? I have already told you. Why did Aunt Esther turn pale? এই প্রশ্নের উত্তর আমি বলেছি, there is no unmixed happiness. She is happy, she is excited to know that she had relations, her brother and the children of her brother were alive, but so many days have been passed, and she didn't have any connection with them. এতগুলো দিন শুধু শুধু তাদের জীবন থেকে নষ্ট হলো। So she was very unhappy also. Sadness is there. আর আরেকটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে যে গ্রামার একটা দেখো, লাস্ট লাইনে আমরা করতে পারি ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের দুটো আমরা করতে পারি, সেটা হচ্ছে ইট ইজ বাট দ্য বেস্ট অফ ইট অল ইজ দ্যাট উই হ্যাভ রিলেশনস নাও। এটাকে আমরা বলতে পারি যে ডিগ্রি চেঞ্জ তোমাদের আসে, সেটা আমরা করতে পারি কিভাবে, বাট দ্য বেস্ট অফ ইট, বেস্ট কোন ডিগ্রিতে আছে, বেস্ট আছে মানে আমরা ধরুন এটা অবশ্যই সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে আছে, সেটাকে আমি যদি ডিগ্রি চেঞ্জ করি, কম্পারেটিভে করি, কি দাঁড়াবে, সেটা হচ্ছে ইট ইজ বেটার দ্যান anything else that we have relations now.
এটাকে আমরা ডিগ্রি একটা চেঞ্জ করলাম। ওকে, আমরা আরেকটা আমি বলেছিলাম অ্যাজ সুন অ্যাজ দিয়ে একটা বলেছিলাম, দেখো প্রথমে আছে, সেখানে আমি নেগেটিভ সেন্টেন্স করতে বললে আমরা কি করতে পারি, ইউনিট 1-এ একটা লেসন আন্ডারলাইন করতে বলেছিলাম, সেখানে দেখো অ্যাজ সুন অ্যাজ দিয়ে অ্যাজ সুন অ্যাজ স্প্রিং কেম, এটা কামস, এটাকে করতে পারি নো সুনার ডাজ দ্য স্প্রিং কাম দেন we sail back to our dear island. এই ট্রান্সফরমেশনগুলো আমরা করতে পারি। কোয়েশ্চেন শিখিয়েছি, ইনফরমেশন কোয়েশ্চেন। আর ইউনিট 3-র মেন পয়েন্টটা আমরা একবার দেখে নিই কি পেলাম ইউনিট 3 থেকে। দেখো ইউনিট 3 থেকে আমরা পেয়েছি যে হাউ ডিড দ্য রানওয়ে কাইট রিচ অন এস্থার, কিভাবে পৌঁছালো এটা পেয়েছি। দ্য রিলেশন অফ the revelation of the sad incident responsible for the separation of the family members, কি কারণে তাদের ফ্যামিলিটা সেপারেটেড হয়ে গেছিল, রিইউনিয়ন অফ দ্য লং সেপারেটেড ফ্যামিলি মেম্বার্স, এবং কিভাবে তারা আবার এক হয়ে গেল। তো এই পয়েন্টসগুলো আমরা ইউনিট ওয়াইজ পেয়েছি, তোমরা আশা করি বুঝেছো, এবং যদি কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে অবশ্যই আমাকে টেক্সট করে দিও, আমি রিপ্লাই দেবো। সো finally we call it a day, but we should remember one point. What is this? Our school buildings are closed only, but not the classes. So keep watching and keep learning. Stay home, stay safe. Bye. Thank you, and once again I am thanks. I convey my regard to ABT for conducting such online classes. Bye.